ذرا اونچی آواز سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنیے میرے کعبر کیا کہتے ہیں، جب میری آپ کی زبان پر سبحان اللہ آیا تو دائیں کندھے کے فرشتے کا قلم چلا ہے، لکھو اس نے میری تعریف کر دی ہے، پروردگار راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ جب زبان پہ آتا ہے تو دائیں کندھے کے فرشتے کا قلم چل پڑتا ہے۔ توجہ کرنا، ایک نکتہ دینے لگا ہوں، جب آمنہ کے لال پر میں اور آپ جب درود پڑھتے ہیں تو دائیں کندھے والے کا ہی قلم نہیں چلتا، بائیں والے کا بھی قلم چل پڑتا ہے۔ دائیں کندھے والا 10 نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے، بائیں کندھے والا 10 گناہ مٹانا شروع کرتا ہے، اللہ 10 درجے بلند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کہہ دو صلی اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو۔ میرا جی چاہتا ہے جس طرح میرا گلا اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے، آقا کی ختم نبوت بیان کرتے ہوئے تھکا ہے، آپ بھی پنڈال میں بیٹھے ہو، میرے ساتھ چلو، اللہ کا نام بھی لو، آمنہ کے لال پر درود بھی پڑھو، آپ کا گلا بھی تھک جائے۔ خدا کی قسم میرے رب کو اگر ادا پسند آ گئی تو آپ اپنی جگہ بعد میں چھوڑیں گے، میرا رب مغفرت پہلے فرما دے گا۔ ذرا دل کھول کر کہہ دو سبحان اللہ۔ سندھ کے باسیوں، امروٹ شریف کے ماننے والوں، حال عجیب کے عقیدت مندوں، بھیر شریف سے پیار کرنے والوں، سومرانی سے عقیدت رکھنے والوں، دین پور سے تعلق رکھنے والوں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے ماننے والوں، شیخ الہند مولانا محمود حسن کے نام لیواؤ، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا نام لینے والوں، حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد سے محبت کرنے والوں، مولانا عبدالہادی دین پوری سے عقیدت رکھنے والوں، شیخ الاسلام حضرت مولانا عبداللہ درخواستی کے نام لیواؤ، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کے چاہنے والوں، مولانا غلام غوث ہزاروی کے ساتھ چلنے والوں۔ میں لاہور سے آیا ہوں، لاہور میں بھی ایک مرد درویش آیا تھا جسے دنیا امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری کے نام سے جانتی ہے۔ ان سے محبت کرنے والوں، میں نے ایک جملہ کہا ہے تو ان سے محبت کرتے ہو، سٹیج والوں سے محبت کرتے ہو، خدا کی قسم میرا خدا تم سے بھی محبت کرتا ہے۔ کس نسبت سے محبت کرتا ہے؟ وہ امام الانبیاء کے نام کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے جو میرے محبوب کا بن جاتا ہے میں ساری خدائی اس کی بنا دیتا ہوں۔ حضرات محترم، میں اپنے گلے پر جبر کر رہا ہوں اور یقیناً آپ بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا نوجوان آنے والا ہے، آپ کے ایمان کو تازہ کرے گا۔ جرنیل سندھ مولانا راشد آنے والے ہیں، ان کے ابا نے دین کے لیے قربانی دی اور جب رب نے ان کی قربانی قبول کی ہے تو سجدے کی حالت میں قبول کی ہے۔ میرا اور آپ کا لیڈر مولانا ڈاکٹر خالد محمود سومرو سبحان ربی الاعلیٰ کے نعرے لگا رہا تھا، گولیاں چل رہی تھی، فرشتے آئے ہوئے تھے، اعلان کر رہے تھے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کے پاس اس حال میں جا کہ اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ سے راضی ہے۔ مارنے والوں نے اور مروانے والوں نے سمجھا تھا
डॉक्टर खालिद दुनिया से चला जाएगा, फिर जमीयत का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, जमीयत का परचम उठाने वाला नहीं होगा। मेरे कायद मौलाना फजलुर रहमान ने लाड़काना में कहा था, तुमने हमारा बाजू तो काटा है, लेकिन एक बात को याद रखना, अब सिंध की हर गली से, हर कूचे से, हर देहात से जमीयत का जियाला भी निकलेगा, डॉक्टर का नारा लगाने वाला भी निकलेगा। नौजवानों, मैं आपके ईमान को ताज़ा करना चाहता हूँ। मेरे अकाबरीन बैठे हुए हैं, यहाँ सुलहा बैठे हुए हैं, अतकिया बैठे हुए हैं, अबरार बैठे हुए हैं। आपने बड़े बड़े हमारे अकाबरीन के बयानात सुने हैं। मैं सिर्फ अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ, तफसील में नहीं जाऊँगा, इख्तिसार से बात करूँगा। आज पूरी दुनिया में मेरे आमना के लाल का परचम बुलंद हो रहा है, खत्म नबूवत का परचम और बुलंद होता जा रहा है। और आज हम ऐलान करते हैं, रब्बे काबा की कसम, जब तक हमारा दिल धड़कता रहेगा, नब्ज़ चलती रहेगी, खून चलता रहेगा, हम इंशाअल्लाह अल्लाह की बड़ाई के नारे भी लगाते रहेंगे, खत्म नबूवत के नारे भी लगाते रहेंगे। अमेरिका बहादुर चाहता है कि पाकिस्तान की कौमी असेंबली से जो कलमा लिखा हुआ है, उस कलमे को उतरवा दिया जाए। पाकिस्तान की असेंबली से जो खत्म नबूवत का परचम लहरा रहा है, उस परचम को लहरा नीचे उतरवा दिया जाए। सुनो, रब्बे काबा की कसम, मेरा जमीयत का कारकुन मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में जाने तो दे सकता है, परचम नहीं झुकने देगा। मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह, हाथ लहरा के कहो इंशाअल्लाह, मुक्का बना के कहो इंशाअल्लाह, नहीं झुकेगा ये परचम। मेरे और आपके नबी आए, पैगंबर आए, दुनिया में नामवर नबी आए, बड़े अज़म वाले, बड़ी शान वाले, बड़े रुतबे वाले पैगंबर आए, तो गुलदस्ता बनाकर अगर पेश करूं तो फिर कैसे कैसे पैगंबर आए। आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक, ईसा रूहुल्लाह के बाद आमना के लाल आए। और यहाँ पर एक जुमला कहकर गुलदस्ता आपके सामने रखूं, अरे तवज्जो करना, आदम आए सफीउल्लाह बनकर, नूह आए नजीउल्लाह बनकर, इब्राहिम आए खलीलुल्लाह बनके, इस्माइल आए ज़बीहुल्लाह बनके, अरे तवज्जो करना, मूसा आए कलीमुल्लाह बनके, ईसा आए रूहुल्लाह बनके, मेरे आपके नबी आए तो हबीबुल्लाह बनकर आए। किस शान से आए, आइए जरा वो शान सुनाओ। मेराज की रात है, मेरे नबी कहते हैं मैं आराम कर रहा था, सोने और जागने की दरमियानी कैफियत में था, अभी न सोया था न पूरी तरह जाग रहा था। जिब्राइल अमीन आ गए, नूरियों के सरदार आ गए, नबी के दरबान बनकर आ गए। मेरे नबी को रब ने कितनी अजमतें और शान अता फरमाई। आका आज लेने के लिए आया हूं, तफसील छोड़ रहा हूं। फरमाया बुराक सवारी आई, तवज्जो करना, मैं अब आपको पैगाम देने लगा हूं। बुराक सवारी आई, उलमा बैठे हुए, बुराक बर्क से है, बर्क बिजली को कहते हैं। और आज का लादीन कहता है, नाम तो उसका मुसलमानों वाला है, लेकिन सेकुलर लाबी के पास बैठता है तो कहता है ये सफर कैसे हो गया। तो मेरा आपका जवाब पता क्या होगा? मेरा आपका जवाब ये होगा, अरे भाई ले जाने वाला जाने और जाने वाला जाने। जिन्हें समझ आई है वो कहें सुभान अल्लाह। ले जाने वाले का नाम क्या है? आसमान बनाने वाले का नाम क्या है? नबी को बुलाने वाले का नाम क्या है? जरा ऊंची आवाज से कह दो, मिलकर कह दो अल्लाह, दिल से कह दो, अरे हाथ लहरा के कह दो ना, जरा जोर लगा के कह दो,
میں آپ کی آواز کراچی نہیں اسلام آباد تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں. ان امریکہ کے غلاموں کو, ہندوؤں کے غلاموں کو, یہود کے غلاموں کو بتانا چاہتا ہوں, رب کعبہ کی قسم ہم نے قسم اٹھائی ہے, جانے تو دے سکتے ہیں, آمنہ کے لال کی عظمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے, نہ ہی ختم نبوت کا پرچم چکنے دیں گے. سوچنے کی بات ہے, اگر آپ کا سپیکر جواب دے جائے تو یہ پھر انسان کا گلا بھی تو جواب دے دے گا, لیکن وہ اللہ کے دین کی برکت ہے. جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے, آمنہ کے لال کا نام لیا جاتا ہے, پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے, پروردگار کی رحمت آ جاتی ہے. نبی کا ذکر سننے والوں, میں آپ کو یہ عقیدہ بھی بتاتا چلوں, آپ کی مجلس پر اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے. فرشتے رپورٹ تیار کر رہے ہیں, میرے CID والے بھی آئے ہوئے, اداروں والے بھی موجود ہوگے, ایجنسیوں والے بھی موجود ہوگے, لیکن فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. رپورٹ تیار ہو رہی ہے, کون آیا تھا, کس نے کیا کہا تھا, کس نے کس توجہ سے سنا تھا. میرا رب راضی ہونے پہ آئے گا تو پروردگار جنت کے فیصلے فرما دے گا. توجہ رکھیے, براق سواری آئی, براق برق سے, برق بجلی کو کہتے ہیں, برق بجلی کو کہتے ہیں. آسمان پر جب بادل آ جائیں اور بجلی کڑکنے لگتی ہے تو میرے بھائیوں غور کرنا, ذرا ایک اور بات کہنے لگا ہوں. آسمان پر جب بادل بولنے لگ جائیں تو دل دیکھنے لگ جاتا ہے, خوف طاری ہوتا ہے, حالانکہ وہ بادل بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, رب کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. رب پیغام دیتا ہے, کائنات میں جو کچھ بنایا ہے وہ مجھے یاد کرنے میں لگا ہوا ہے. اے انسان, اشرف المخلوقات, آمنہ کے لال کے ماننے والوں, میں نے ساری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے, تمہیں بنایا ہے تو اپنے لیے بنایا ہے. ہم نے رب کو بلا دیا, ہم تلاوت نہیں کرتے تو کیسے کہیں رب کو یاد کرتے, ہم درود نہیں پڑھتے تو کیسے کہتے ہیں کہ محبوب ہم سے راضی ہو جائے, ہم گھر میں نماز نہیں پڑھتے, اللہ کیسے راضی ہوگا. آج جلسے میں فیصلہ کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز بعد جماعت پڑھا کریں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو انشاءاللہ. روزانہ قرآن بھی پڑھیں گے, ڈھیلی ڈھالی نہیں, مجاہدوں کی طرح انشاءاللہ. میں اکابرین بیٹھے ہوئے, میرے علماء بیٹھے ہوئے, صلحاء بیٹھے ہوئے, ان سے بڑی معذرت سے کہتا ہوں, میں آپ سے نہیں کہتا ہوں روزانہ ایک منزل پڑھو, میں آپ سے نہیں کہتا ہوں ایک پارہ پڑھو, میں آپ سے نہیں کہتا ہوں آپ ایک پاؤ پڑھو, میں آپ سے کہتا ہوں قرآن کا ایک رکوع پڑھو, لیکن روزانہ پڑھو, روزانہ قرآن کھولتے جاؤ. تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری فرمایا کرتے تھے, اے جوان تو قرآن کھول لے, قرآن کھولنا تیرا کام ہے, تیرے وجود پر, تیرے گھر پر, تیری بستی پر رحمت اتارنا میرے رب کا کام ہے. روزانہ بھی قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ, نبی پر درود بھی پڑھیں گے, کہہ دو انشاءاللہ. میں اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کرتا ہوں, لیکن آپ کو رغبت دلوانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں. فرمایا جس کی خواہش ہو کہ رب اسے مدینہ منورہ لے جائے یا نبی آخر الزمان کی زیارت کروا دے, سب کی خواہش ہے نا بھائی, مدینہ جانے کی سب کی خواہش ہے نا. وہ کہتے ہیں مدینہ کی ریاست بنا رہے, ارے مدینہ کی ریاست تم نہیں بنا سکتے ہو. مدینہ کی ریاست بنے گی تو مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں بنے گی, اور ضرور بنے گی انشاءاللہ. انقلاب آئے گا, لیکن انقلاب بلٹ کے ذریعے نہیں, بیلٹ کے ذریعے آئے گا, پرچی کے ذریعے آئے گا, ووٹ کے ذریعے آئے گا. آج وہ مولانا کے پاؤں پکڑ رہے ہیں, سینٹ کی ڈپٹی چیئرمین شپ لے لیجئے, انہوں نے تو پیشکشیں کی تھی, صدارت لے لیجئے, آئیے چیئرمین سینٹ بنوا لیجئے.
2 सूबों की गवर्नरशिप ले लीजिए। मेरे कायद ने कहा था हम कुर्सी की जंग नहीं लड़ते, हम नजरिए की जंग लड़ते हैं, और नजरिए की जंग हम लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह, आखिरी सांस तक लड़ेंगे और इस्लामी इनकलाब बर्पा करवाने तक लड़ते रहेंगे। लड़ोगे ना साथ इंशाअल्लाह? 26 आ रही है, 26 मार्च, याद है कि भूल गए हो? चलोगे? इस्लामाबाद जाओगे? कायद की क़यादत में निकलोगे इंशाअल्लाह? मुझे आपसे बड़ी तवक्को है इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप पहले भी मैदान में खड़े रहे हैं, अब भी आप मैदान में खड़े होंगे। आइए मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। फरमाया तू चंद काम कर ले, नमाज की पाबंदी कर ले, कुरान की तिलावत कर ले, नबी पर दुरूद पढ़ता जा, जवानों पर तवज्जो से जुमला सुनना, अपने निगाह की हिफाजत करता जा। फरमाया ये चंद काम तू कर दे, इधर तू दुरूद पढ़ता जाएगा, एक रात ऐसी भी आएगी कि बिस्तर पर बैठे हुए भी तेरी जुबान पर दुरूद जारी होगा, इधर दुरूद जारी होगा, उधर आंख लगेगी, इधर परवरदिगार सारे पर्दे हटाकर आमना के लाल के चेहरे की ज़ियारत करवा देगा। पढ़ेंगे दुरूद शरीफ इंशाअल्लाह, फिर मिलकर एक दफा कह दो ना सल्लल्लाहु, ऊंची आवाज से कह दो सल्लल्लाहु। मैं पता बार बार क्यों दरूद पढ़ा रहा हूँ, मैं एक हवाले से लालची हूँ। जब आप दरूद पढ़ेंगे मेरे कहने पर तो मुझे भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा, उसका सवाब आप सुन चुके हैं। तो आइए, बुराक सवारी आई, बुराक जिब्राइल अमीन लेकर आए हैं, जिब्राइल अमीन सवारी लेकर आए, और आका जब सवारी पर सवार होने लगे तो बुराक भी उछलने कूदने लगा है। जिब्राइल अमीन ने आगे कहा ठहरो, जरा इंतजार करो, अल्लाह के आखिरी नबी तुझ पर सवार होने लगे हैं। या मेरे काबर कहते हैं बुराक भी आज खुश हो रहा था, मुझे ये एहसास मिल रहा है मुझ पर सारी कायनात का नबी बैठने वाला है। तो साथियों तवज्जो, बुराक बर्क से आसमान पर बादल छा जाए, बिजली कड़कने लग जाए, तो आपने मंजर 20 मरतबा देखा होगा, बिजली एक लम्हे से पहले जमीन पर आती है। देखा ना आपने मंजर, ये ना सबने देखा हुआ है, एक लम्हे से पहले, अरे आंख बाद में झपकती है, बिजली पहले जमीन की तरफ होती है। अल्लाह से दुआ किया करो अल्लाह इस तरह की मौतों से हम सब की हिफाजत फरमाए, हादसाती नागानी मौतों से बचाए। लेकिन रब के जो फैसले उसके आगे कौन दम मार सकता है। लेकिन तवज्जो करना, वो बर अगर बिजली एक लम्हे से पहले जमीन पर आ जाए तो मेरे नबी कहते हैं मैं जब बुराक पर सवार था, जहां पर मेरी नजर पड़ती थी बुराक का वहां पे कदम पड़ता था। रास्ते में गुजरते गुजरते बैतुल मुकद्दस पहुंचे, जिस बैतुल मुकद्दस पर आज यहूदियों का कब्जा है, और इंशाअल्लाह वक्त आने वाला है कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा, इंशाअल्लाह आएगा। हिंदुस्तान को भी सबक सिखाने के लिए कोई महमूद गजनवी भी आएगा। मिलकर कह दो ना इंशाअल्लाह, ये आएंगे इनको सबक सिखाने के लिए। मैं आज यहां पे ये बात भी कहता हुआ आगे बढ़ता हूं कि हम जिस तरह दीन के लिए जान देना सादत समझते हैं, अगर पाकिस्तान के लिए भी जरूरत पड़ी तो हम जान देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हाथ लहरा के कहो इंशाअल्लाह। सुनो, तुम्हें एनजीओ वाले नहीं मिलेंगे, डॉलर खाने वाले नहीं मिलेंगे, पौंड खाने वाले नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने का वक्त आया तो मेरे जमीयत का कारकुन, मदरसे का उस्ताद, मदरसे का तालिब इल्म रब्बे काबा की कसम कफन पहनकर दुश्मन के मुकाबले पर खड़ा होगा इंशाअल्लाह। ये हमारा ईमान है, ये पाकिस्तान हमने बनाया है,
आज बड़े बड़े मामे चाचे बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक आजादी के नतीजे में बना है। ये पाकिस्तान का पहला परचम भी ये कराची आपके करीब है। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने लहराया था। कौन अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी? जो शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन के तलमीज़े खास थे, जिन्होंने उस्ताद की कुरान की तफसीर को भी मुकम्मल किया था। पाकिस्तान का परचम उन्होंने लहराया। और पाकिस्तान को मेरे काबरीन से पूछो, पहला आइन भी मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद ने दिया था। और आज जो हुक्मरान पाकिस्तान के इख्तिदार पर बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान का जहाज डुबोना चाहते हैं। मेरा कायद इस जहाज को बचाना चाहता है। और हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान बचाने की जिद्दोजहद में मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े हैं। मेरे भाइयों, मेरे जवानों, मेरे नबी जब बैतुल मुकद्दस पहुंचे तो आगे सारे पैगंबर मौजूद थे, 1.25 लाख अंबिया मौजूद थे, रुसल मौजूद थे। आजान हुई, नमाज का वक्त आया। हजरत जिब्राइल अमीन सोच रहे थे नमाज कौन पढ़ाएगा, क्योंकि अबुल बशर भी मौजूद है और आपके जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम खलील भी मौजूद है। बड़ी शान वाले तमाम नबी मौजूद है। नमाज कौन पढ़ाएगा? आर्डर आया जिब्राइल, आज नमाज वही पढ़ाएगा जिसे हमने हबीबुल्लाह बना दिया है। मेरे भाइयों, मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, आका ने नमाज पढ़ाई। 1.25 लाख पैगंबरों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी।